الفضيلة حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى أرواح جميع مشايخنا وخصوصا إلى روح الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني وإلى روح العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار وأنوار وعلوم بركات في الدين والآخرة إلى هذه اليوم كل يكون صالحا وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا متشابها فنتبع الهوى واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا من وفق خير، اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه، وفقنا للخير وعائنا عليه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك للشر ما عندنا. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين، إلى قوله وقال بعض العلماء إذا كان وكان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب قال أما بعد، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب يعتمد على عنزة أو عصا، والعنزة العصا الصغيرة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يعود مريضا إلا بعد 3. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالهدية صلة بين الناس. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بقطع المراجيح. وكان صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة وينهى عن المسألة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يسمر عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه الليلة في الأمر من أمور المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا الحسنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اشتدي أزمة تنفرجي. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يبيع ويشتري، ولكن كان شراؤه أكثر. وآجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم ولخديجة في سفر التجارة.
واستدان برهن وبغير رهن واستعار وضمن ووقف أرضا كانت له وحلف في أكثر من 80 موضعا وأمره الله تعالى بالحلف ب3 مواضع في قوله تعالى قل إي وربي وقوله تعالى قل بلى وربي وقوله قل بلى وربي لتبعثن. Masih akhbarun syatta, berita-berita yang bermacam-macam tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya sebagaimana yang ulun katakan, yaitu tiap di sini dimulai dengan wakana, yang artinya dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wakana sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida al-mimbar sallama, dan adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila naik mimbar itu hendak khutbah, sallama, maka beliau mengucapkan salam. Dan ini menjadi kesunahan di dalam khutbah Jumat. Jadi ketika khatib naik mimbar, maka pertama dulu mengucapkan assalamualaikum, lalu kemudian duduk. Sebagaimana ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata ulama, yusannu lil imami assalamu ala nas inda dukhulihil masjid. Disunnahkan bagi seorang imam mengucapkan salam ke atas orang-orang ketika masuk masjid. Ini sunnah. Jadi ketika khatib datang, orang-orang sudah ada di dalam masjid, maka sunnah bagi khatib ketika masuk ke masjid mengucapkan assalamu alaikum. Jadi kalau di Hadramut sana, khatib itu datangnya berdudi. Orang sudah banyak, hanya khatib datang, lalu kemudian masuk lewat pintu yang khusus, imbah itu mengucapkan assalamualaikum. Kalau kita di sini amun khatibnya datang lambat, panitia abut. Kalau pindah kada datang bujuran. Makanya dianjurkan kalau ditulis di khutbah di masjid-masjid itu, ketika ulun diunjuki jadwal khutbah misalnya, diharapkan kehadiran khatib setengah jam sebelum khutbah dimulai. Berdahulu supaya apa? Panitia tenang. Sebab pernah kejadian khatibnya kada sing datangan. Lalu kemudian panitia meminta kepada tetuha masyarakat untuk khutbah. Ya sidina aku kada ada bukunya. Bang ya Pak, aku bulik dulu setemat ambil buku. Imbahnya bulik mengambil buku ke rumah, saatnya kada sing datangan. Timbul kada jadi khutbah, kada jadi Jumatan pre. Ini terjadi, ada kisah seorang di satu kampung batal berjumatan hari itu. Gara-gara khatibnya kada datang, lalu yang diminta khutbah ternyata bulik, kada lagi bercungul, nang lainnya kada tenang siapnya, pre Jumatan terjadi ini. Pernah juga terjadi ulun sembahyang di masjid batas kota. Jadi tang ada hati ringan ya hendak sembahyang ke batas kota. Pas lagi kada ada jadwal, lalu tulake ke sana. Duduk sudah. Sembahyang sunnah duduk. Sakalnya pas azan pertama, panitia pina bingung. Nah, jorang iya, ini kayaknya kada duduk khotibnya nih. Sakalnya dasar bujur juga kada sampat lawas, panitia rupanya pinandu. Ada ada guru jar memarakim pian aja gantiakan dia. Pahiyam jurang ikam aja, ikam kan orang tetap di sini, muazin, imam di sini. Kada pian aja jar. Dipaksa-paksa. Jurang ayo ya bismillah. Wadah membawa, kada membawa persiapan apa-apa. Jadi kadang-kadang memang ya kalau itu tuh memang harus ada juga membawa nang apa jurang paling kada bana teks mukaddimahnya nang rukunnya itu persiapan lah. Akhirnya bismillah. Ternyata bujur khatibnya kada datang.
Dan ujar panitia, kada ada habar-habar, kenapa kada datang? Tahu-tahu kada ada aja gitu. Akhirnya bismillah naik, subhanallah, napa nang diingat nih tuh yang disampaikan. Untungnya sebelum Jumat itu, ulun sudah mencoba naik khutbah tanpa teks. Latihan, sekalinya rupanya banyak mencoba, dah sedih coba pujuran. Karena waktu itu pas lagi bersama Buya Yahya, lalu kemudian mengawani beliau khutbah di Masjid Trikora. Beliau kan kada pakai teks-teksan, oh jangan kamu gitu, ulun gin kau juga kada betek. Akhirnya coba di masjid nang lain, pas giliran khutbah coba kada betek, ya nyaman pang jadi, cuman kan kita fokus, kada sampai keluar jalur. Karena kalau kada betek ini kadang-kadang tak kemana-mana bisa, kada terarah. Kalau ceramah kada berteks kada apa-apa karena bebas saja kan. Tapi kalau khutbah harus ada rukun dulu yang harus dipenuhi. Setelah rukun hanya isinya. Nah isinya ini kadang-kadang nang kada terarah. Pernah terjadi di Bangil zaman Habib Hasan Baharun Allah yarham. Ada salah satu kada salah murid juga dari Darul Lughah naik khotib di Masjid Jami Agung Bangil. Subhanallah, kada kau sekop, kada kau mampi. Sampai akhirnya kisahnya itu Habib Hasan nang naik sidin nang menyetop. Entah apa kada kau sekop khutbah itu. Saking semangatnya, uciak terus, kadingat lagi bersetop. Sampai akhirnya jamaah kelelawasan khutbah sudah gelisah. Lalu Habib Hasan akhirnya Allah yarham nang naik di stop sidin. Hanya bersetop. Nah ini kan kalau kada berteks, memang sebagian masjid kalau di kota-kota itu kan kada pakai teks karena khotibnya memang sudah profesional mungkin ya. Kalau di kita ini dianjurkan berteks supaya terarah dan juga kada lawas-lawas. Bukan berarti kada bisa kada berteks. Khotib kita di Al-Karamah itu bukan orang-orang biasa, khotib-khotib nang istilahnya dai-dai yang bisa juga berceramah berataan kalau disuruh khutbah biasa aja, cuman supaya terarah dan kada keluar serta waktunya kawa maatur. Makanya pernah ada kan orang luar khutbah di Masjid Al-Karamah kada berteks. Sekalinya itu menurut ulun sih masih kada panjang, tapi ujar jamaah banyak yang protes kada lawasan ya. Kada lawasan. Padahal kalau menurut ulun kada lawas dan isinya memang bagus waktu itu. Tapi karena kita ini terbiasa nang kada lawas benar, jadi ketika ada orang khutbah melebihi dari batas waktu nang biasa kita dengar, lalu akan dipadakan lawas. Apalagi orang khotibnya dari luar misalnya, ya misalnya orang kita cepat penuh komentar. Ya. Nah, lalu setelah salam duduk, itu kan biasa. Di sini berkata qala al-Alqami yusannu lil imam assalamu ala an-nas inda dukhulil masjid yusallimu ala man hunak, memberi salam kepada orang-orang yang ada di sana. Wa ala man indal minbari idzan taha ilaihi, pertama dulu ketika masuk masjid memberi salam. Assalamualaikum. Lalu kemudian sampai ke mimbar pulang maka memberi salam orang-orang yang di sekitar mimbar. Ini sunnah. Tapi di sini karena tadi orang kita harus bersungsung jarang diperhatikan. Tapi kalau ditarik nang ulun saksikan seperti ini memang insyaallah. Jadi khotibnya itu kan seikung aja terus itu aja setahunan sampai orangnya meninggal hanya diganti-ganti. Makanya gelarnya orang nang khutbah di sana itu al-khatib memang. Wa idza wasala 'alal mimbar, dan apabila sampai ke atas mimbar, wa aqbala 'alan nas, lalu menghadap kepada orang-orang, biwajhihi yusallimu 'alaihim, lalu memberi salam pulang kepada mereka. Wa lazima sami'ina raddu 'alaihi wa huwa fardhu kifayah, dan wajib bagi para pendengar jamaah yang diberi salam untuk menjawab. Jangan sampai ada yang menjawabnya guringan berataan, maka berdosa semasjidan. Tapi kalau ada seikung aja nang lain guringan datang seikung aja menjawab waalaikumsalam ya, nang lain guringan maka ini sudah gugur kewajiban selamat. Tapi insyaallah di masjid kan kada seberataan juga nang guringan paling ya nang memang niat guring benar aja. Nang keuyuhan lalu ke masjid, sampai ke masjid sudah langsung bismikallahumma ahya wa bismika amut.
Baca doanya mantap. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza khataba, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah qala, maka berkata beliau amma ba'du. Jadi setelah mukaddimah alhamdulillah wassalatu wassalam, lalu kemudian beberapa mukaddimah yang lain itu hanya amma ba'du. Dan ini juga sunnah. Bahkan di dalam hadis itu ada bab yang khusus membahas tentang amma ba'du dan bagaimana caranya. Di dalam Bukhari disebutkan babu man qala fil khutbati ba'da tsana amma ba'du. Hadisnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma qalat dakhaltu ala Aisyah wan nasu yusallun qultu ma sya'nun nas fa asyarat bi ra'siha ila as-sama fa qultu ayatan wa fihi fa khataba an-nas wa hamidallahu bima huwa alu thumma qala amma ba'du. Ini hadis yang meriwayatkan tentang ucapan amma ba'du. Maka bagi siapapun, karena kalau misalnya hendak berkhutbah atau sambutan-sambutan, ini karena banyak kan calon, maaf nih, calon-calon. Insyaallah mudah-mudahan saudara kita ini satu sukses. Siapa tahu karena kan pas memberikan sampaian penyambutan, maka jangan tertinggal sunnahnya. Pertama assalamualaikum, lalu itu amma ba'du. Mudah-mudahan dengan mengamalkan sunnah Nabi, orang jadi tertarik hatinya untuk memberikan pilihan. Kada usah memberikan janji muluk, tapi buktikan kita ini termasuk orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Maka insya Allah akan ada pengaruh yang menjadikan hati mereka akan tertarik. Jadi sambutan setelah apa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah, lalu amma ba'du. Dengan niat tadi mengamalkan sunnah Nabi, karena Nabi pun juga mengucapkan seperti ini amma ba'du. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam idza khataba, apabila berkhutbah. Secara khusus ini adalah khutbah Jumat. Ya'tamidu, maka bersandar beliau ala anazatin aw asan, bersandar kepada anazah. Anazah ini adalah itu kan disebutkan al asa as-saghiratu, yaitu tongkat nang halus. Aw asan atau asa, jadi seperti tongkat sunnah. Makanya dalam khutbah itu kan ada tongkat gasan bepingkut, supaya kena kada terlalu nang, kalau kada bertongkat jadi yang tangan kesana tapi kalau ada pingkutan kada tadi bergerak tangan. Karena dalam khutbah itu ketika membaca doa pun, doa ketika khatib baca doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, maka di sini kada disunahkan bagi si khatib mengangkat tangan. Tapi bagi jamaah angkat tangan. Cuman untuk khatibnya sendiri kada dianjurkan, untuk kada disunahkan mengangkat tangan. Jadi cukup baca doa aja sambil mengikuti tongkat. Kalau memang ada sebuting kertas, kertas, maka baca itu aja. Kada ada nang Allahumma ighfir lil mu'minin, ini makalah dimakruhkan dalam khutbah bagi si khatib ya. Tapi bagi jamaah maka angkat tangan sunnah. Nah makanya disuruh mengikuti tongkat supaya kena kada tangannya mengangkat, bahkan bertunjuk-tunjuk itu di dalam Jumat itu dikatakan makruh hukumnya. Maka biar supaya kada bergerak mengikuti tongkat, atau di riwayat lain itu dipadakan tombak pendek. Tapi kalau riwayat yang mengatakan pedang, kata ulama itu kada ada. Wallah alam, cuman sebagian ulama mengatakan kalau ada yang mengatakan Nabi ketika khutbah mengikuti pedang itu dikatakan dhaif, bahkan maudhu. Yang ada adalah tombak atau tongkat ketika beliau berkhutbah.
Wal anazatu al asa as-saghirah, dan kemudian anazah itu adalah tongkat yang halus. Makanya termasuk kesunahan kan memakai tongkat. Ketika umur sudah 40 lebih mulailah bertongkat, bukan karena kita lemah atau dhaif, tapi itu memang sunnah. Di dalam hadis itu disebutkan hamlul asa min alamatil mu'min wa syiarul anbiya atau kama qala. Membawa tongkat itu termasuk tanda-tanda orang mukmin dan juga syiarnya para nabi. Maka digambarkan hampir semua nabi itu membawa tongkat. Bahkan Nabi Musa dalam Al-Quran disebutkan secara khusus. Ketika ditakuni dalam ayat itu disebutkan, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kanan engkau itu wahai Musa. Lalu Nabi Musa menjawab, qala hiya asaya, itu tongkat ulun ya Allah. Atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Yang mana gasan ulun atawakka ba sandar ba apa jurang ba berpegangan supaya lebih kuat dalam berjalan. Karena faedah tongkat ini lumayan macam-macam. Makanya ada nang begayaan ya. Ya kayak menyindir, sindiran buat orang nang berokok. Di antara faedahnya berokok itu ada 3. Nang pertama maling takutan masuk. Nang kedua anjing kedua ini beparok. Yang ketiga ini kali ingat. Kenapa maling takutan masuk? Sebab sampai tengah malam batukan aja masih. Lalu dikira maling, balik kada guring lagi orang ini. Kada wani masuk maling akhirnya. Yang kedua anjing takutan sebab ini kena membawa tongkat. Kalau anjing melihat tongkat, dia takutan anjing itu. Maka otomatis termasuk faedahnya dengan berokok tadi itu. Karena kalau sudah berokok biasanya batuk, lalu akhirnya kalau tadi kuat berjalan perlu tongkat. Kalau bertongkat anjing takutan. Yang sebutingin apa lagi sama nanti? Ada sebutingnya ya. Tapi ini sindiran, bukan faedah bujuran ya. Sindiran bagi orang yang berokok. Waktu dulu ulun mengaji di Yaman itu, oleh guru dibadahkan gitu. Ya. Kita nang kada berokok, senang, dapat kau menyindir orang berokok. Mbahnya berokok lalu kena juga ya sorong akhirnya. Nah di sini ada dipadakan wa min fawaidiha, di antara faedah memakai tongkat ittiqa usibah, yaitu melindungi diri daripada binatang buas. Kalau masuk ke dalam hutan maka dianjurkan selain membawa golok atau nang senjata tajam maka membawa tongkat atau kayu sejenisnya, supaya kalau ada apa-apa sudah siap untuk melawan. Jadi termasuk ya dianjurkanlah. Wa nafsul ardi sulbati inda qada'il hajati khaufar rasyas, dan juga faedahnya kawagasan menabuk tanah ketika hendak qada'il hajat. Ini zaman bahari gitu. Orang ketika hendak qada'il hajat maka menabuk tanah dulu supaya kada tepurancingan buang hajatnya. Maka dengan adanya tongkat kalau gali itu berlubang. Ini termasuk ilmu dalam fikih ya. Wa ta'liqul amti'ati biha, dan juga faedahnya gasan menggantungi barang-barang. Kalau pina bawa anta segala macam, kalau diulah gantungan tongkatnya tadi. Amun ada kaitannya. Nah, jadi sambil berjalan digantung. Kayak nang gambar para petualang itu kan mandang di sini kayu, lalu di belakangnya baju. Kemudian lagi warrikzatu 'alaiha, dan segagasan untuk kita bertopang. Sebagaimana tadi Nabi Musa, tilka hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami, dan gasan memburui kambing-kambing ulun, ujar Nabi Musa. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan juga gasan keperluan untuk ulun yang lain. Jadi faedah memakai tongkat. Cuman orang kita karena kereta biasa supan kan, apalagi menang anom bertongkat supan. Tapi kalau yang sudah berumur ya kada apa-apa. Jadi ini niatakan sunnah, dan juga ya kelihatan lebih
berwibawa kalau bawa tongkat sedikit. Yang jelas berwibawa artinya apa? Membawa tongkat. Naam, wa kana sallallahu alaihi wasallam la ya'udu maridan illa ba'da thalathin. Dan lagi di antara kebiasaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'udu maridan, kada maelangi orang garing illa ba'da thalathin, kecuali setelah 3 hari. Ini kata ulama, hadis ini riwayat dhaif. Jadi ada orang garing jangan dielangi dulu kecuali 3 hari yang dielangi. Kada ada. Jadi riwayat lain menyebutkan ketika kita mendengar orang garing kada usah menghadang 3 hari, musi belum 3 hari mati kada elang-elangi. Maka wayah apa mendengar jikalau ada kesempatan elangi sudah. Ya. Makanya di sini kata ulama, wa qala al-Hafani hadza haditsun dhaifun. Wakila bahkan dikatakan hadis ini mungkar, hadis yang kada kau diterima. Kenapa? Al ahaditsu sahihatu tadullu bi umumiha ala khilafi hadisil bab. Hadis-hadis yang sahih menunjukkan justru menyalahi daripada ini. Lianna al ahadits as-sahihah musarrahatun bi talabil iyadati qabla thalathi wa ba'daha. Hadis yang sahih menunjukkan untuk maelangi orang itu sebelum 3 hari atau setelah 3 hari. Tapi yang jelas kada mahadang 3 hari dulu inya garing hanya maelangi, kada. Mendengar langsung itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yudiful khasma illa wa khasmuhu ma'ahu. Dan adalah Nabi SAW la yudipu, tidak menerima tamu, al-khasma, orang yang bermusuhan, illa wa khasmuhu, melainkan musuhnya itu ma'ahu, bersamanya. Ada orang berselisih berbeda pendapat lalu berelang seikung, maka ini kada diterima oleh Rasul kecuali kalau inya datang lawan nang musuhnya tadi itu, lawan-lawannya, supaya seimbang. Karena kalau seikung aja diterima, seikungnya kalau diterima, karena timbul keanggapan condong kepada satu pihak. Ini apalagi karena memang posisi Rasul kan sebagai segala-galanya, sebagai pemimpin, sebagai qadhi, sebagai hakim, semuanya berada pada diri Rasul. Maka jikalau orang yang mempunyai jabatan sebagai hakim itu kada boleh menerima orang yang berselisih dalam satu pihak. Jadi ada orang yang bersengketa lalu beelang ke rumah, apalagi beelangnya membawa sesuatu, ini kada boleh diterima. Karena akan timbul nanti kecurigaan. Walaupun mungkin kada menerima, tapi akan timbul kecurigaan bahwasanya dia telah berpihak kepada satu yang lain daripada yang lainnya. Maka aturannya bagi seorang hakim atau qadhi yang memutuskan perkara itu kada boleh menerima tamu ketika masih dalam bermasalah, kecuali dua-duanya datang beimbe, itu baru nanti diterima. Ini karena Rasul melakukan seperti itu juga, jadi kada boleh menerima. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil hadiyah silatan bainan nas, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabat-sahabat beliau dan juga tentu kepada kita yang di bawahnya, memerintahkan apa? Bil hadiyah, untuk memberi hadiah. Silatan, sebagai penyambung silaturahmi bainan nas, di antara orang-orang. Karena dengan saling memberi hadiah akan timbul yang namanya saling cinta. Makanya di hadis itu disebutkan tahadau, saling hadiahilah kamu, maka akan timbul yang namanya cinta. Makanya untuk meraih hati seseorang banyak beri hadiah. Ada tujuan hendak mendapatkan gadis, umpani lawan hadiah, insyaallah lawas kalawasan bangkrut ikam. Hatinya kada dapat, seorang bangkrut.
Tapi itu memang mujarrad. Orang kalau kerancakan diberi hadiah, maka insya Allah akan berubah. Nang dulunya asalnya sarik tuh, rancak diberi hadiah, insya Allah ampi sarik, berubah sikapnya. Mungkin pertama aja udah datangi pulang kira gonoli hadiahnya, otaknya barang ganal. Takajud pas membuka sekalinya isinya cuman utas tapi berlian. Fal hadiyatu min azami asbabit tahabubi bainahum. Maka hadiah itu salah satu sebab paling besar menimbulkan rasa cinta. Suami istri aja tuh kalau saling memberi hadiah setiap tahun, ketika pas ulang tahun bini tukarakan hadiahnya. Karena pas ulang tahun laki nang bini pulang menukarakan. Giliran laki menukarakan bini amas, mbaknya laki ulang tahun cuma ditukarakan enggak godoh bener. Ada seimbang hadiahnya tahun dulu jadi lagi kada hokon nukaran emas lagi. Seimbang. Jadi walaupun ya sebenarnya kan ya antar suami istri tetap aja atau bulik-bulik juga hartanya kada kemana-mana. Cuman ada perhatian itu sudah luar biasa. Ketika apalagi laki memberi kejutan lawan bini, kejutan. Hadiahnya tabungan. Maka bebininya masya Allah luar biasa. Kalau sudah diberi hadiah itu senang benar. Asalnya sarik toh pian bini, pian bawakan hadiah. Walaupun kadang ganal tapi hadiah, insya Allah lain sudah berubah. Kan usah hadiah kalau kata-kata lembut aja lawan bini, itu sudah bebinian tuh luar biasa sudah. Baju nang asalnya pinang kusut digosok ya kannya. Makan nang asalnya kada siap disiapakannya asal kata-kata itu lembut lawan bini. Makanan ikan nyawan bana sayang ayang. Isuk memasak ulang. Ada waktu dan ketarin semua. Ada kawan datang kisah. Inya kawin lawan orang Tarim asli, orang Tarim, orang Yaman. Kan jauh perangnya orang kita Indonesia lawan orang Tarim itu beda. Orang Arab secara umumnya. Orang Arab itu kalau pendelan kuitan kayak model kayak bedebel itu biasanya bakal lahir model kayak yang kasar lah. Nah orang Indonesia ini melihat bini wani lawan kuitan ditagurnya. Ya ikam pendek pang lemah lembut. Jangan kasar lawan mamang gitu lawan kuitan. Nong bini melawan, jangan bini ikam anggap aku ni kada adab lawan kuitan. Di sini memang seperti itu. Justru kalau anak itu tidak inggi-inggi aja, orang kuitan kada ketuju malah. Karena apa harus ada istrinya saling pendapat gitu. Itu tabiat sana. Makanya dia kita berpendek itu justru orang tua senang. Artinya apa? Anak ini punya pendapat. Kadang kada mau malah di sana. Nah imbanya dipadahin itu nong bini model kayak tersinggung sakit hatinya. Bingungnya maka aku menasihati bujur-bujur baik. Tersinggung rupanya nong bini tadi itu madahi ini memang sudah tradisi itu. Jadi ikam jangan menganggap kita ini kada badab. Ikam jangan nang badab lan kuitan. Apakah kami ini kada badab lan kuitan? Akhirnya sudah merasa bersalah nang laki. Berapa hari kada herani bini? Gara-gara menasihati itu kalau nyari menasihati. Akhirnya kayak apa caranya dipenderinya dengan cara nang lembut, dibawakan hadiah, penderi pulang-pulang. Subhanallah isuknya berubah langsung pulang. Kada boleh keluar rumah kecuali baju sudah digosokkan rapi. Hendak keluar nih baju pina lecek-lecek pina nang pucat puna apa yang kumal tariknya kada boleh dia keluar harus rapi dulu. Kemudian makanan dimasakkan masya Allah baru ini memahami bagaimana karakter orang di sana. Ini ngalih memang kalau beda kawin dengan orang yang apalagi levelnya sampai beda negara pian repot. Walaupun mungkin ya ada perbaikan keturunan ada karena hasilnya kan lain. Antara dalam negeri lawan luar negeri lah. Tapi itu perlu kesabaran apalagi menghadapi orang yang karakternya jauh berbeda dengan kita. Kalau kada tahan ya setumat menampi. Maka sabar perlu perlu bersabar dan memahaminya.
Nah, hadiah ini salah satu penarik antara kecintaan seseorang dengan seseorang yang lain. Beri hadiah, walaupun mungkin nilainya kada sapi seberapa sesuai dengan kemampuan kita, maka insya Allah perhatian yang kita tunjukkan itu sudah luar biasa. Hadiah yang luar biasa itu sudah perhatian, itu sudah hadiah. Apalagi ditambah dengan sesuatu pulang, sudah perhatian lawan ditambah hadiah, maka orang yang diberi itu kan merasa, ya Allah, begitu perhatiannya beliau dengan aku. Jadi jangan pelit memberi hadiah, terutama untuk istri, orang-orang di rumah, dan juga anak-anak di rumah, atau ya, sahabat kita, teman-teman atau keluarga, beri hadiah. Walaupun tadi kada seberapa, tapi sebagai bukti perhatian, maka insya Allah akan timbul yang namanya tahabu, saling cinta mencintai. Tapi jangan kita berharap dapat hadiah aja memberi, kada mau. Nya ada yang ketujuh diberi hadiah, memberi orang kada mau. Ini kada bagus seperti itu. Kalau bisa kitalah orang yang selalu memberi hadiah. Kenapa? Al-yadul ulya khairul min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih bagus daripada yang di bawah. Naam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi qat'il marajih. Dan adalah lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bi qat'i, memotong, memutus al marajih, mainan. Ini ulun kada dapat mainan ini apa bentuknya. Kalau secara makna harfiah kamus itu adalah ayunan. Ya, di sini disebutkan wa huwa lahwun wa la'bun kana yaf'aluhu al-ajamu fi ayami an-Nairuz, Kaisar Romawi. Yaitu suatu permainan yang mereka gawi, yang dilakukan oleh orang-orang Ajam, orang non Arab, pada masa pemerintahan Raja Nairuz. Tafarrujan wa talahhiyan 'anil umumi allati tarakamat 'ala qubihim min rainid dunub, yang mana sebagai hiburan dan juga selingan daripada kesumpakan terhadap hati. Tapi permainannya ini kada pantas, kada cocok, lalu akhirnya oleh Rasul disuruh untuk memutus. Cuman tadi apakah sesuai ma'ul kada dapat apa maksud dari maraji. Cuman secara harfiah maknanya itu adalah ayunan. Nah, sedangkan ayunan bagi kita kan kada ada larangan. Main ayunan banyak asa pusing, asa uyuh kan, lalu ada di rumah ayunan yang sambil berabah tuh, yang terbuat dari apa? Rajut. Ada kalau orang berjual gantung disebuting di situ di pohon, di sini sebuting di pohon. Berapa situ? Apakah itu yang dimaksud? Wallahu alam. Kada disebutkan, cuman lahwun wa la'bun, yaitu adalah permainan itu aja. Ya, wallahu alam intinya ya. Dan hadis ini ada disebutkan di dalam kitab Nawadirul Usul. Wa fi kunuzil haqa'iq an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana ya sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi qat'il marajih. Jadi itu kalau secara makna harfiahnya, tapi wallahu alam maksud apakah maknanya memang seperti makna kamus yaitu ayunan atau yang lain, wallahu a'lam bissawab. ثم قال وكان صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة, menyukai akan ini surah yaitu Sabbih isma rabbikal a'la. Rasul menyukai surah ini secara khusus, dan juga surah-surah yang lain disukai, tapi ini beliau secara khusus disebutkan menyukainya.
Kenapa? Karena isinya adalah mensucikan. Sabbihisma rabbikal a'la. Makanya dalam sembahyang kita ketika ruku disuruh bertasbih, ketika sujud juga disuruh bertasbih untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahutsu 'ala shadaqah. Dan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yahutsu, menganjurkan, memotivasi kepada orang-orang untuk apa? Bersedekah. Banyak hadis tentang sedekah luar biasa. Di antaranya adalah tasaddaqu fasayati 'alan nasi zamanun yamshi bi sadaqatihi fala yajidu man yakmaluha. Ujar Nabi lah kasih sedekah, karena akan datang nanti suatu masa yang mana orang-orang keliling berputar-putar membawa sedekah untuk bersedekah, tapi kada lagi orang menerima. Kenapa? Sugihan berataan. Nah, inilah kasih. Kalau sekarang kan masih kita kada berkeliling aja banyak orang mencari sedekah. Tapi kalau kena suatu saat yang mana ini termasuk alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, orang kada lagi menerima sedekah. Sudah datang mana aku sedekah, ujian yang datangi, terima kasih, aku cukup aja. Boleh kerja gini. Kalau hari ini justru orang sedekah ji, sedekahnya ada haji. Ya. Dan juga diantaranya hadis tentang sedekah, al-mar'u fi zilli sadaqatihi. Seseorang itu di bawah naungan sedekahnya. Jadi sedekah ini melindungi seseorang baik di dunia mungkin dari suatu keburukan dengan berkat sedekah. Makanya pagi-pagi usahakan sedekah. Walaupun mungkin 500 rupiah, 1000 rupiah sedekah sudah. Maka insyaallah dalam sehari itu akan terlindung daripada sesuatu yang kada bagus. Di hadis lain kan ittaqun nar walau bi syiqqi tamratin. Takutlah kalian akan api neraka walaupun dengan sepotong daripada kurma. Jadi kita bersedekah maka ini terjaga. Di akhirat nanti daripada api neraka akan terjaga, maka di dunia daripada segala keburukan-keburukan. Insyaallah kalau 500 saja mungkin gampang aja kau yang mengeluarkan. Cuman kada godaannya Pak, ketika anak sedekah 500 kedikitan nyawa aja. Akhirnya kada jadi mengeluarkan. Padahal kada apa-apa sebenarnya sedikit. Ya. Karena orang yang dibarikan kada beli euro melihat 500. Akhirnya kada jadi mengeluarkan gara-gara tadi perasaan sedikit. Padahal kada apa-apa. Amun rasa sedikit cari sedekah nang kada kelihatan. Buat dalam celengan kadang tahunya. Tapi kalau memberi orang kan 500, jurang memberi 500. Lalu diberikan hendak angsulinya, pulang bahasa aja pulang ya. Taharap nang diberi sekalinya. Ya. Padahal kada apa-apa sedikit saja kada apa-apa sedekah itu biar ya. Maka pagi-pagi sudah sedekah. Subuh ke masjid bawa duit 1000 kah buat tangan sedekah, insyaallah hari itu akan nyaman, terjagalah. Seandainya ada pun sesuatu terjadi maka itu sudah dengan sesuatu yang diringankan oleh Allah. Seandainya kada sedekah mungkin akan lebih berat kejadiannya ya. Ibaratnya seandainya ditakdirkan akan tabrakan misalnya, lalu bisukan bersedekah maka tabrakan tetap terjadi tapi kada fatal hasilnya. Seandainya kada sedekah mungkin fatal benar, bisa patah batis, patah tangan, tapi ini cuman paling pas sedekah lalu kemudian pas terjadi juga tabrakan maka kada sampai patah tangan, tapi paling patah hati. Dan juga diantaranya lagi ini untuk opinian, yaitu sabda Rasul yang berkaitan dengan sedekah, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Ini khusus babinian Nabi mengkhitab, memenderi babinian, wahai para babinian, tasaddaqna, sedekahlah kalian, ujar Nabi. Secara khusus untuk babinian. Kenapa ujar Nabi fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar? Karena aku melihat ikam ini babiniannya kebanyakan penghuni neraka.
Maka babinian disuruh Nabi secara ayo sedekah supaya selamat daripada api neraka. Kan kadang-kadang ini maaf babinian lah jangan kena sarik lawan perguruan. Guru terlalu memojokkan binian. Tapi ini sayang lawan babinian supaya jangan sampai jadi penghuni neraka. Karena Nabi sudah medahkan, Nabi melihat kebanyakan penghuni neraka itu siapa? Babinian. Maka supaya selamat ujar Nabi sedekah walaupun sedikit. Sebab apa? Babinian ini kadang-kadang nang penyayangan. Di rumah atau hendak apa lagi hendak sedekah, jangan sayang. Nasi itu sudah kada habis, hendak disedekahkan dan kucing jadi bini, jangan sayang, enak aja jadi makan pulang. Ada jadi ini. Sayang disimpan nih sekalinya basi. Sorong kada memakan, kucing dibari pun menolak, ada kucing banyak aja kada makan udah diunjuki basi. Maka di sini secara khusus untuk babinian ayo keluarkanlah sedekah. Makanya di zaman Nabi itu ketika pas Nabi berkeliling menyampaikan khutbah untuk sedekah, lalu kemudian Sayyidina Bilal kalau salah mau membuka kain untuk berkeliling Nabi, maka sampai galang-galang itu dipaculi babinian karena Nabi menyuruh sedekah. Kanting-anting dipaculi, emasnya dipaculi, sedekah langsung. Karena yang memerintahkan adalah Rasulullah SAW. Tapi kalau hari ini ada orang memerintahkan babinian sedekah, maka beras sedikit, apalagi amas yang sudah susun di tangan. Ya. Tapi kita bapak kadusa nang amas nang dikeluarkan, cukup nang disimpan aja amas nang dikeluarkan. Kalau amas di tangan jangan kayak aja itu, tapi nang di kamar nang disimpan sedekahkan. Ya. Dan juga jangan kita ingat menzakati kalau besi simpanan amas banyak. Karena itu ada zakatnya juga. Nah, jadi untuk babinian ya sedekahlah. Walaupun sedikit sedekah. Ini secara khusus Nabi menghitobinya ya. Wa yanha 'anil mas'alati dan menangati daripada meminta. Masalah itu artinya meminta-minta. Seorang kada perlu meminta, lain dalam kondisi perlu benar, muttar terpaksa, maka ada apa-apa datang ke seseorang untuk meminta. Tapi kalau kada apa-apa, kada perlu, masih kawa aja bertahan hidup, jangan pernah meminta-minta, tahan. Ya sifat toma itu kan kadang-kadang sudah bisi aja, tapi masih aja meminta. Nengaran toma itu serakah itu ya, itu pang ada aja padahal tapi masih aja meminta juga. Maka ini yang ditangati oleh Rasulullah SAW. Dan di antara hadisnya larangan meminta, "Lau ta'lamuna fil mas'alati ma masya ahadun ila adin yas'aluhu syai'an." Seandainya orang-orang itu tahu sesuatu yang ada di dalam perkara meminta tadi itu, terus memalukan, menurunkan harga diri dan lain-lainnya, apa? Ma masya ahadun, tidak akan berjalan seseorang ila ahdin kepada orang lain yas'aluhu syai'an, meminta kepadanya akan sesuatu. Karena tahu meminta itu kada bagus. Tapi kadang-kadang karena kada tahu, karena kadang-kadang kan mendapat itu lebih menyenangkan memberi. Ketika dapat sesuatu senangnya luar biasa. Tapi kalau sudah urusan memberi itu berat, maka akhirnya akan aja meminta padahal sudah mampu aja. Ini ditangati. Untuk umat Islam, selama kawa kada meminta, maka jangan meminta-minta. Kita punya harga diri, apalagi sebagai umat Islam, umat yang mulia. Ujar Sayyidina Umar, "Nahnul qaum a'azzana Allah bil Islam, famahma talabna al-'izzah min ghairil Islam, adallana Allah." Kita adalah suatu golongan umat yang mana Allah telah muliakan dengan Islam. Maka kalau kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah justru akan hinakan kita. Di antara sesuatu yang menghinakan kita adalah ketujuh, meminta-minta. Ini sesuatu kehinaan. Maka selama kita bisa kada meminta, lebih baik kada bisa minta. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasmuru inda Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu al-lailata fil amri min umuril muslimin. Dan lagi adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yasmuru, begadang. Ini dalil bagi yang ketujuh, begadang.
Yasmuru inda Abi Bakrin, begadang di Sayyidina Abu Bakar, di tempat Sayyidina Abu Bakar. Tapi apa? Al-lailata, satu malam, fil amri, di dalam perkara, min umuril muslimin, di dalam mengurus perkara daripada perkara-perkara orang muslim. Begadangnya itu kadang begadang beramian, begadang asik-asik, tapi begadang membicarakan urusan umat Islam. Kayak apa ini kedepannya umat Islam, lalu begadang membicarakan, oh kita gini merancang supaya umat Islam jadi maju, supaya umat Islam kada mundur, supaya umat Islam kada dihina orang. Tapi kalau begadangnya sekedar duduk-duduk, apalagi ya main dom, main catur, yes, ya ujar Bang Haji Roma Irama itu apa? Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Itu Bang Haji menasihati. Ya. Tapi kalau tidak ada perlunya, kada usah begadang. Kayak sekali-sekali kan malam pas pengantinan begadangan. Ya, tujuannya untuk mungkin menjaga barang, supaya jangan ada yang becuntan, ambil-ambil. Karena orang pengantinan kan macam-macam, bersusun ini, bersusun itu. Amun guringan berataan bisa hilangan, esok tahu-tahu kada jadi pengantin. Maka ada nama begadang. Nah, begadangnya ini lalu ada nang disiapakan dup, disiapakan kartu remi macam-macam. Nah iya. Ya, tradisi sudah itu. Ya. Selama tidak berbuat maksiat. Karena ini sifatnya lahun aja, itu main-main aja, hiburan aja, ya masih ditoleransi lah. Asal yang penting kewajiban jangan tertinggal. Karena biasanya kalau sudah begadang subuhnya nih tunang kada terbangun, atau bangun aja juga kada guring, misalnya sampai subuh, subuh langsung guring bahasa. Kalau ini masih lumayan lah. Ini nang bahayanya, nang parahnya pas parak subuh orang tarahim sudah guring. Iya nang kenapa jam 10 hanya bangun. Nah, ini yang menjadikan kita itu dosanya luar biasa. Dan kasihan juga pula nang memfasilitasi nang menyiapkan tempat kita umpet juga dosa jadinya. Maka ya paham-paham ya lah, begadang tapi yang penting jangan sampai melanggar kepada hukum atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedang-sedang saja. Karena kita maklum aja kalau ada pengantinan itu rata-rata memang sudah kopi keluar, wadai, macam-macam wadai. Kemudian pulang batun tontonan hanya dum keluar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ar-ru'ya al-hasanah, dan lagi di antaranya adalah perangai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu, mengagumkan kepada beliau, ar-ru'yal hasanah, yaitu akan mimpi yang bagus. Jadi kalau ada orang bermimpi bagus, berkisah, maka Nabi senang. Bahkan ditakuni oleh beliau ketika sembahyang subuh, hal ra'a ahadun minkum ru'yan, apakah malam tadi ada yang di antara kalian bermimpi? Nah, kalau ada yang pakai soal mimpi gini, maka jikalau bagus akan ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau seandainya bagus, maka Rasul akan memberikan penjelasan. Tapi seandainya kada bagus, maka Rasul berdiam, kada akan menjelaskan. Dan juga kalau seandainya mimpinya kada bagus, kada usah dikisahkan. Tapi kalau yang bagus-bagus itu kada apa-apa. Dan sampaikan pun jangan sembarang orang kepada orang yang bisa dipercaya. Nah ini termasuk perangai Rasul, yaitu menyukai kalau ada yang bermimpi bagus. Dan orang-orang itu kan kada sebaratan bermimpi, ada yang kada sing mimpian guring, ada yang tiap malam termimpi aja. Ada yang guring termimpi langit belah. Ingat kada? Guring semalaman termimpi langit belah aja. Napa nih kesahnya? Sakali bangun marah tau.
Ampun burit kawan di muha bandak pantas saya langit belah taruh semalaman. Guring kada sing salawaran. Makanya pondokan kalau guring bersalawar. Ya, emang kadang-kadang mang bapak jong bahapal. Guring kada sing salawaran aurat terbuka kalau guring itu kan siapa yang tahu. Makanya di dalam hadis Nabi mengatakan kalau kalian bangun guring jangan langsung menculupkan tangan ke dalam bak mandi. Kenapa? Li'annaka la tadri aina batat yadaka. Karena kamu kada tahu di mana tangan kamu pemalam waktu guring. Ya kalau pemalam di ampun sorong aja kau pilih pemalam di ampun orang. Kayak apa? Maka sebelum masukkan ke dalam bak mandi basuh dulu. Nah, ini pertunjukan berarti guring kita itu ya kita kada tahu. Makanya di Darul Lughah peraturan guring kalau lagi hendak guring itu harus berselawar panjang. Ada boleh selawar handap ada boleh selawar panjang. Sebab ketika guring kan kita buka aurat putih pulang ada yang melihat, naudzubillah. Itu keras peraturan kalau di pondok masa itu. Kalau ada yang melanggar dihukum. Makanya kita di sana kalau hendak guring itu keren. Ada yang belepis, ada yang apa soalnya kalau ada bisnis selawar gasan guring jadi selawar gasan perjalanan. Tapi untuk menutupi aurat dan memang aman gitu ya. Setidak-tidaknya bersalawar lah, jangan sampai kada sing salawaran guring. Ya. Di hadis yang telah lewat ada kalau orang nang guring beti harap dan kemudian kada tertutup di atasnya maka itu disepak oleh Rasul, digarak dan disepak dengan cara disepak oleh Rasul. Kenapa? Ini pertama cara guring yang guring setan beti harap, nang kedua pulang di atasnya kada sing tutup. Lalu dua pelanggaran jadinya. Maka ya ini terutama yang tadi ya ini kada pondokan aja orang yang kada pondokan pun sama kadang-kadang guring kada ba sing salawaran. Kalau kada ada orang lain misalnya mungkin seorang aja di kamar seorangan mungkin masih kada bapak. Ini kalau guring pas di tengah nang orang-orang tak kumpul banyak lah rami maka jangan sampai gitu ya, usahakan salawar. Kalau tidak ada nang khilaf orang yang ada kelainan salah lihatnya, naudzubillah jangan sampai. Maka mengantisipasi supaya jangan terjadi pas salawar, sedia payung sebelum hujan. Artinya apa? Antisipasi kalau tidak terjadi apa-apa yang kada bagus. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ishtaddi azmatu tanfariji wallahu a'lam bissawab. Jam 8 malam ini ada anak bapak bertahlil kau?